اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ صحیح سے دیکھا نہیں ہے، تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ یا تو وہ شخص کوئی ایسے عمل کے اندر مشغول ہے جو نشے سے متعلق ہو، یعنی یا ہو سکتا ہے وہ واقعی نشہ کرتا ہو، یا ہو سکتا ہے وہ سگریٹ نوشی کرتا ہو، یا ہو سکتا ہے وہ تمباکو وغیرہ کھاتا ہو۔ تو ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہی نہ دیکھا، یعنی وہ سگریٹ اور اس نشے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے دیدار سے ہی محروم ہو گیا۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہ دیکھنے کی کہ وہ ایسی حالت میں ہے جس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہے، ایسی حالت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے اعمال کی فکر کرے، اپنے اعمال کی اصلاح کرے۔ خدا نہ خواستہ اگر قیامت کے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے منہ موڑ لیا، قیامت کے دن بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہم نہ ہو سکے تو قیامت کے دن ہمارا آسرا کون بنے گا؟ کون ہوگا جو اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس ہماری شفاعت کرے گا؟ کون ہوگا جو حوض کوثر پر ہمیں پانی پلائے گا؟ اور پھر وہ نبی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، بچپن ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگتے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ، ابراہیم حالت نزا میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں لیکن باپ بھی ہیں۔ اپنے بیٹے کے پاس بھاگتے ہوئے تشریف لے کر جا رہے ہیں، جب پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں ابراہیم بالکل حالت نزا میں ہیں، اپنی گود میں لیتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، آپ اتنا کیوں پریشان ہوتے ہیں، اتنا کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے دنیا کے اندر، وہ جو مانگے گا اللہ اس کو قبول فرمائیں گے۔ تمام نبیوں نے مانگی، آپ بھی مانگ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، وہ دعا میں نہیں مانگوں گا، وہ دعا میں نے قیامت کے دن کے لیے بچا کر رکھی ہے۔ کل قیامت کو اس دعا کے ذریعے میں اپنی امت کی شفاعت مانگوں گا، اس دعا کے ذریعے میں اللہ رب العزت کے اپنی امت کی گناہوں کو معاف کرواؤں گا، اس دعا کے ذریعے میں قیامت کے دن اپنی امت کو جنت کے اندر داخل کرواؤں گا۔ تو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زیارت ہونا یہ تو بڑے شرف کی بات ہے، لیکن زیارت ایسی حالت میں ہونا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہی نہ دیکھ پایا ہو، میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، بڑی فکر کی بات ہے، بڑی پریشانی کی بات ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر اسی حالت میں ہم دنیا سے چلے گئے، خدا نہ خواستہ اسی حالت کے اندر ہمیں موت آ گئی تو ہم اللہ کے نبی کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ ہم اللہ کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ جس اللہ نے ہم پر اتنے احسانات کیے، جو اللہ ہمیں روزانہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، دکھاتا ہے، سلاتا ہے، سنواتا ہے، چلاتا ہے، ہاتھ سے کام کرواتا ہے، ہم اس اللہ کی نافرمانی کریں؟ جس نبی نے ہم پر اتنے احسانات کیے کہ اپنی اولاد کو پیچھے رکھا۔ جب اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رزق کی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم رزق آل محمد کوتا، اے اللہ آل محمد کا رزق تھوڑا کر دے۔ لیکن جب اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو دیکھا کہ وہ بھوکے، تو آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے ان کے رزق کے لیے اللہ سے دعا مانگی۔ تو ایسے نبی جنہوں نے اپنی اولاد کو پیچھے رکھا اور اپنی امت کو آگے رکھا، جو فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن میں اپنے امتی میں سے جو غریب لوگ ہوں گے میں ان کے ساتھ رہوں گا، تاکہ میرے امتی یہ نہ سمجھے کہ ہمارا نبی تو بڑی جو ہے وہ امیروں کے ساتھ اور ہم غریب لوگ ہیں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو ایسا نبی، اگر ایسے نبی ہم سے ناراض ہوں، اگر ایسا اللہ ہم سے ناراض ہو تو ہمارا کوئی چارہ ساز نہیں ہوگا، ہمارا کوئی غم گسار نہیں ہوگا۔ اور کچھ علاقے کے لوگ، ایک دو لوگ آئے کسی دوسرے علاقے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کی مونچھیں تھی بڑی بڑی اور ان کی داڑھی نہیں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چہرہ پھیر لیا۔ کل قیامت کے دن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ حالت دیکھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے چہرہ پھیر لیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، جس نبی نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دیں، جس نبی کی محبت کا ہم ایک ذرہ بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، اگر ہم اس نبی کے لیے صرف 5 وقت اگر نماز پڑھ، کتنا ٹائم لگتا ہے 5 وقت نماز پڑھنے میں؟ اگر 5 نمازوں کو جمع کر لیں تو میرے خیال 5 نمازوں کو پڑھنے میں
1 घंटा लगता है। और पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 23 घंटे हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, अपने काम काज में लगे हुए हैं, कारोबार में लगे हुए हैं, नौकरी के अंदर लगे हुए हैं। 1 घंटा अगर हम नमाज पढ़ लेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक मिलेगी कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में। और फिर नमाज पढ़ने पर भी अल्लाह हमें दे रहा है, यानी इबादत हम अल्लाह की कर रहे हैं, अल्लाह पर एहसान कोई नहीं कर रहे। अल्लाह ने हमें पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया, अल्लाह पर तो हमको एहसान नहीं कर रहे। हम इबादत भी अल्लाह की कर रहे हैं और अल्लाह पर कोई एहसान भी नहीं कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं कि अल्लाह हमें जहन्नुम से बचाएगा। और उस पर भी अल्लाह हमें दे रहा है। फरमाया जो शख्स 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेगा, अल्लाह उसको अपनी जिम्मेदारी पर जन्नत में दाखिल करेगा। तो अब भी कोई ना करे तो उसमें किसी का क्या नुकसान है, किसी का क्या ज़रर है, अपनी ही कम नसीबी है। और दूसरी बात, जो भी ऐसा कभी ख्वाब देखे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा वो देख नहीं पाया, तो वो मायूस ना हो, वो कोशिश करे, वो हिम्मत करे। और ये बुरी बात नहीं है। एक तौर पर तो बज़ाहिर तो बुरा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और उनका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन एक तौर पर अच्छी भी बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के नबी उससे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह ताला उसको ऐसी चीज़ें दिखा कर अपने करीब करना चाह रहे हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, जैसे ही वो देखें अल्लाह के अहकामात और अल्लाह की जो इबादत है उसका कोई हक अदा नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है और उनकी सुन्नतों पर जो अमल करना है उसका हक भी कोई अदा नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जैसे आदमी कोशिश करता रहेगा और लगा रहेगा, तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि कोई शख्स अगर ऐसा ख्वाब देखे, इसके बाद कोशिश करे, हिम्मत करे और नाउमीद ना हो और अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकता हो करे, तो इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह ताला उसको ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरा अनवर की ज़ियारत लाज़िमी करवाएंगे। और ऐसे शख्स अगर कोई देखे ख्वाब के अंदर, तो उसको चाहिए कि और ज़्यादा कसरत से दुरूद शरीफ को पढ़े। अगर वो पढ़ता है वैसे ही 100 मरतबा, 200 मरतबा, 500 मरतबा, तो उसको मज़ीद डबल कर ले। अगर 500 मरतबा करता है तो 1000 मरतबा कर ले, 1000 मरतबा करता है तो 1500, 2000 मरतबा कर ले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मेरे करीब क़यामत के दिन ज़्यादा वो होगा जो मुझ पर जितना दुरूद पढ़ता हो। तो पहला तो अगर कोई शख्स ये देखे तो वो ये काम करे कि अभी से नियत करे कि वो अल्लाह के तमाम अहकामात को पूरा करेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को पूरा करेगा। दूसरा ये नियत कर ले कि वो दुरूद शरीफ की इंशाअल्लाह पाबंदी कसरत से करेगा। चौथी ये नियत कर ले कि गुनाहों से अपने आप को जिस हद तक बचाने की कोशिश कर सके उस हद तक बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो इंसान को कमज़ोर बनाया, खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, इंसान कमज़ोर है, गुनाह हो जाते हैं उससे। तो जितना वो अपने आप को बचा सकता है उतनी बचाने की कोशिश करे। बाकी अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, अल्लाह ताला रहम करने वाले हैं, इंसान का अल्लाह ताला साथ देते हैं। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरा अनवर की ज़ियारत ज़रूर करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बार बार नसीब फरमाए, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अदा फरमाए, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उनकी मोहब्बत है उसका जो हक़ है अल्लाह वो हमें अदा करने की तौफीक अदा फरमाए। और एक बात याद रखिएगा हमेशा, मोहब्बत होती है ना, मोहब्बत उसका एक कानून होता है। उसका कानून ये होता है कि जिस इंसान से कभी किसी को मोहब्बत होती है ना, तो उसकी गलियों में फिरता होता है, जैसे मजनू लैला की गलियों में फिरा करता था। उसकी निस्बत से जितनी चीज़ें होती हैं इंसान को उससे मोहब्बत हो जाती है। जो उसके महबूब है उसकी निस्बत अगर किसी इलाके से है, किसी शहर से है, किसी गली से है, किसी आदमी से है, इंसान को उससे मोहब्बत हो जाती है। और इंसान को जो है वो तो ये तो फिर भी खैर कीमती चीज़ें और इंसान है, इलाके, आदमी, हत्ता कि उसके कुत्ते से, उसके गधे से भी इंसान को अगर जो उसका महबूब की निस्बत जिससे मिलती हो, इंसान को उससे भी मोहब्बत हो जाती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और फिर उनसे मोहब्बत होना, उसकी तो क्या बात है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हक़ ये कि जितना हो सके हम उनकी सुन्नतों पर अमल करें। अल्लाह ताला हम सबको जो है वो उनकी जितनी सुन्नतें हैं अल्लाह में उन पर इखलास के साथ जमने की तौफीक अता फरमाए।